یہ 2 جون 1991 کی بات ہے۔ ہزاروں لوگ الیکٹرانک کے حوالے سے تازہ ترین خبریں سننے کے لیے جمع تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ جلد ہی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی ایک مثال سے واقف ہو جائیں گے۔ سونی کمپنی کے اعلان کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد ننٹینڈو کی ایک متوقع تقریر نشر ہونے والی تھی، جس میں ننٹینڈو کے ساتھ سونی کے آئندہ تعاون کا خاکہ پیش کیا جانا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جب ننٹینڈو کی باری آئے گی تو وہ کچھ مختلف اور غیر متوقع اعلان کریں گے، اور امید کی جا رہی تھی کہ ننٹینڈو کی جانب سے گیمنگ کے لیے کچھ ایسے آئٹم تخلیق کیے جائیں گے جن کے بارے میں سونی پہلے ہی بیان کر چکا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ تخلیقات سونی کے بغیر سر انجام دی جائیں گی۔ ننٹینڈو اور سونی کی اس شراکت داری کا ذمہ دار کین کتراگی یہ خبر سن کر حیران اور غمزدہ ہو گیا۔ اس نے یہ معاہدہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اور ایسا خطرہ مول لینے کی وجہ سے وہ ہار ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ لیکن بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کہانی شروع سے سننے کی ضرورت ہے۔ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے سونی اور ننٹینڈو کے درمیان ہونے والے معاہدے کی تنسیخ اور اس کے بعد سونی کی گیمنگ کنسولز پر اجارہ داری کے بارے میں۔ کین کتراگی نے سونی کمپنی کی ڈیجیٹل ریسرچ لیبز میں بطور انجینئر کام کرنا شروع کیا۔ اپنے کام کے دوران جدید سوچ رکھنے کی وجہ سے اس نے نمایاں شہرت حاصل کی، اور اسی شہرت نے اس کے روشن مستقبل کی راہ ہموار کی۔ کین ویڈیو گیمز کی بڑھتی ہوئی صنعت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ننٹینڈو فیمیکوم خرید کر دے دیا۔ اسے کھیلتے دیکھتے ہوئے کین اس بات کا یقین کر چکا تھا کہ سونی میں کچھ مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ سونی کے ایگزیکٹوز کے پاس گیا اور انہیں اپنی سوچ کے بارے میں بتایا، لیکن بدقسمتی سے کین کو وہ جواب نہیں ملا جس کی وہ امید کر رہا تھا۔ اس کے بجائے اسے واضح الفاظ میں سمجھا دیا گیا کہ سونی کا تعلق نئی چیزیں تخلیق کرنے کے کاروبار سے ہرگز نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کھیل وہی ہیں جو کھلونوں کی دکان پر فروخت ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ویڈیو گیمز کھیلنا صرف ایک جنون ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن کین کے ذہن میں ایک ایسی دنیا کا تصور تھا جہاں ویڈیو گیمز مستقبل ہیں اور ہر عمر کے لوگ ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ کین نے ہمت نہیں ہاری۔ لوگوں کی زبان پر یہ بات آ چکی تھی کہ ننٹینڈو اپنے اگلے ویڈیو گیم کنسول پر کام کر رہا ہے۔ کین کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا۔ اس نے اپنے باس کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے سونی کو ننٹینڈو کے ساتھ شراکت داری میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کین جانتا تھا کہ اس کے اعلیٰ افسران کو جلد ہی اس منصوبے کا پتہ چل جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا کیریئر اور موجودہ پروجیکٹ دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ لیکن پھر وہ دن بھی آیا جب اس وقت سونی کے صدر نوریو اوگا نے کین کے ننٹینڈو کے ساتھ کام کرنے کے فیصلے کی بھرپور تائید کر دی۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ فیصلہ انہیں ویڈیو گیم کی صنعت میں قدم جمانے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ نوریو کی طرف سے درکار تعاون کے ساتھ اس معاہدے پر عمل جاری رکھا گیا، اور اسے اپنے حریف سیگا جینیسس کے مقابلے میں بہترین حکمت عملی قرار دیا گیا۔ یہ ایک مضبوط شراکت داری تھی جس کے بہترین نتائج سامنے آئے۔ اس کے فوراً بعد ہی سونی اور ننٹینڈو نے ایک نیا معاہدہ طے کر لیا۔ سونی نے سپر ننٹینڈو انٹرٹینمنٹ سسٹم کے لیے ایک سی ڈی روم ایڈ آن تیار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب سے پہلے ننٹینڈو کنسولز صرف کم معیار کے کارٹریجز کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل تھے، اور اب سونی کی سی ڈی پر مبنی مصنوعات کی تاریخ کی بدولت مستقبل مزید روشن اور زیادہ واضح نظر آ رہا تھا۔ سپر ننٹینڈو ایڈ آن کے ساتھ سونی نے ایک الگ کنسول بھی جاری کر دیا، ایک ہائبرڈ کنسول جس میں سی ڈی اور کارٹریج دونوں کو چلانے کی اہلیت موجود ہو۔ اسے پلے اسٹیشن کا نام دیا گیا۔ سونی کے گیمنگ کنسولز بنانے کا وقت بالآخر آ چکا تھا۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ 2 سال میں 100 پروٹوٹائپس تیار کرنے کے بعد اب دونوں کمپنیاں شکاگو میں جاری کنزیومر الیکٹرانکس شو میں اپنے مشترکہ منصوبے کا اعلان کرنے کے لیے تیار تھیں۔
सोनी के आला ओहदेदार ने स्टेज पर आकर ऐलान किया कि निंटेंडो के साथ इश्तराक में प्ले स्टेशन मुतारफ करवाया जा रहा है और इसके साथ मुंसलिक करने के लिए सुपर डिस्क तैयार की जाएंगी। बज़ाहिर सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये जोशो खरोश ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा। उम्मीद है अब तक की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सोनी को यकीन था कि निंटेंडो के ओहदेदार की तकरीर उनकी दो तरफा शराकत का खाका पेश करेगी, लेकिन निंटेंडो के पास दूसरे मंसूबे भी मौजूद थे। निंटेंडो को ये एहसास हो चुका था कि उन्होंने 1 साल पहले जिस मुआहिदे पर दस्तखत किए थे उससे सोनी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा था। सोनी उन गेम्स के तमाम हुकूक अपने पास रखने का मंसूबा बना रहा था जो मिलकर तैयार किए जाएंगे। निंटेंडो इससे फायदा नहीं उठा सका और यही वजह थी कि सोनी की जानिब से शराकत के ऐलान के अगले ही दिन निंटेंडो की तरफ से ऐलान का इंतजार किया जा रहा था। निंटेंडो के ओहदेदार ने अपनी तकरीर में कुछ ऐसा ऐलान किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। सोनी के साथ शराकतदारी के बजाय उन्होंने वाज़े अल्फाज में अपना फैसला सुनाया कि अब निंटेंडो सोनी के हरीफ फिलिप्स के साथ मिलकर काम करेगा। सोनी के लिए यह ऐलान नाकाबिले यकीन था, लेकिन निंटेंडो अपना हतमी फैसला सुना चुका था। निंटेंडो ने यह भी एतराफ किया कि उसका सोनी के साथ एक मुआहिदा तय हो चुका है, लेकिन अब उसका मुस्तकबिल फिलिप्स के साथ है। सोनी के लिए यह ऐलान नाकाबिले यकीन था। सोनी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के सदर ओलाफ ओलोफसन के मुताबिक मुआहिदे की रूह यह थी कि सोनी और निंटेंडो सीडी टेक्नोलॉजी तैयार करने में मिलकर काम करेंगे, लेकिन अब मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। उनका यह भी ख्याल था कि सोनी के साथ खुफिया मुआहिदा मुज़ाकरात की चाल हो सकती है, लेकिन निंटेंडो ने अपना फैसला बदलने से साफ इनकार कर दिया। इंजीनियर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि तकनीकी नुक्ता नजर से निंटेंडो के लिए फिलिप्स के साथ काम करना बेहतर था। सोनी एक खुद मुख्तार इदारा था, लेकिन केन अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। चुनांचे जब जून 1992 में प्ले स्टेशन की तकदीर का फैसला करने के लिए एक इजलास बुलाया गया तो हर कोई परेशान था, लेकिन केन जानता था कि उसे क्या करना है। उसने सोनी के सदर नोरियो को उस धोखाधड़ी के बारे में याद दिलाया जो उसके साबिक पार्टनर्स ने की थी। उनकी दुनिया भर में तौहीन हो चुकी थी। नोरियो को जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उनका कहना था कि वो इस कारोबार से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे और काम यूं ही चलता रहेगा। इस मौके पर फैसला किया गया कि नया सिस्टम प्ले स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। असल मुआहिदे से अलग होने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं था, इसलिए इस बारे में हतमी फैसला 1993 में किया गया। उसी साल नवंबर में केन ने सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट इनकॉर्पोरेटेड का इफ्तिताह कर दिया, एक ऐसा शोबा जहां तवज्जो सिर्फ वीडियो गेम्स और डिजिटल तफरीह पर मरकूज की जाएगी। बिलाखिर जापान में प्ले स्टेशन का आगाज कर दिया गया। पहले ही रोज उसके 1 लाख यूनिट्स और साल के आखिर तक 3 लाख यूनिट्स फरोख्त हो चुके थे। यहां तक कि सिर्फ 6 माह के दौरान प्ले स्टेशन के 10 लाख यूनिट्स हाथों हाथ बिक गए। अगली चंद दहाइयों में सोनी ने प्ले स्टेशन 1 और प्ले स्टेशन 5 तक गेमिंग कंसोल को मजीद बेहतर बना दिया। सोनी की तरफ से छोटे हैंड हैंडल्ड आलात भी तैयार किए जा रहे थे, जिन्हें प्ले स्टेशन पोर्टेबल, PSP गो और प्ले स्टेशन वीटा कहा जाता है। सोनी अपने हरीफों को एक के बाद एक शिकस्त से दो चार करता रहा। सोनी प्ले स्टेशन के फरोख्त होने वाले यूनिट्स की तादाद सेगा और निंटेंडो से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। यहां तक कि प्ले स्टेशन 2 तारीख में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला वीडियो गेम कंसोल बन गया। यह सब कुछ सिर्फ एक शख्स की बदौलत हुआ जिसने अपने ख्वाब तर्क करने से इनकार कर दिया था। केन कुतरागी 56 साल की उम्र में प्ले स्टेशन 3 के आगाज के फौरन बाद रिटायर हो गए, लेकिन उनका असर रसूख आज भी बरकरार है। उन्हें आज तक प्ले स्टेशन का तख्लीककार और बाबाए प्ले स्टेशन करार दिया जाता है।
नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस से महजूज होते रहें। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।